اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تختی نمبر 13 اور 14 سیکھیں گے، اور اس سے پہلے ہم لوگ 11 اور 12 سیکھے تھے لاسٹ ویک، جس میں ہم قلقلے کی اقسام اور قلقلے کے نام یہ نہیں ڈسکس کرے تھے۔ تو آج ہم پہلے قلقلے میں قلقلہ کتنے قسم کا ہے اور وہ کون کون سا ہے اور وہ کب کب ہوگا یہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم تجدید کا سبق دیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ را کے قواعد کو جانیں گے۔ تو ہم لوگ مخارج تو سیکھے، صفات میں کیا سیکھے؟ ہم لوگ صرف صفات کو آسان کرنے کے لیے ہم لوگ صفات میں صرف 3 قسم کے صفات ہیں یہ ڈسکس کرے تھے کہ حروف تہجی یعنی مفردات کو صفت کے لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور وہ ہیں موٹا پڑھے جانے والے حروف، باریک پڑھے جانے والے حروف، اور کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف، اور کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف میں 3 حروف آتے ہیں، الف، لام اور را۔ اور را کیا ہے؟ کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروفوں میں سے ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ را کو کب موٹا پڑھنا چاہیے اور کب باریک پڑھنا چاہیے۔ تو الحمدللہ پورے صفات بہت سارے ہیں، تو ہر حرف میں کئی صفات ہیں، صرف ایک صفت نہیں بلکہ بہت سارے صفت ہیں۔ تو را کے لیے پورے 7 صفات آتے ہیں، یعنی کہ کس طرح را اپنے آپ کو چینج کرتا ہے صفت کے لحاظ سے، تو وہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے پچھلے سبق کا اور اس سے پہلے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک۔ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ طے کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے اب اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرنے والی مشقت بھی نہیں ہے، بس ہم کو ٹائم نکالنا ہے اور کلاس اٹینڈ کرنا ہے۔ تو یہ وقت بھی کیا ہے جو آپ لوگ اسپینڈ کرتے ہیں، تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جو وقت ہم لوگ اللہ کی راہ میں دین کو اور قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے وقف کر رہے ہیں اس میں برکت عطا فرمائے، انشاءاللہ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں قلقلے کی 3 قسم ہیں، 3 قسمیں ہیں قلقلے کی۔ نمبر 1 قلقلہ صغرا، نمبر 2 قلقلہ کبریٰ، اور نمبر 3 ہے قلقلہ اکبر۔ تو اب دیکھیں گے کہ قلقلہ صغرا کب ہوگا، قلقلہ کبریٰ کب ہوگا، اور قلقلہ اکبر کب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلقلہ صغرا، تو قلقلہ صغرا اس وقت ہوگا جب حروف قلقلہ پر جزم ہوگا، یعنی کہ ہم لوگ کیا سیکھے تھے؟ ایک تو حروف قلقلہ 5 ہے، اور اس پر قلقلہ اسی وقت ہوگا جب اس پر جزم ہوگا۔ تو قلقلہ کرنے حروف قلقلہ کے اوپر قلقلہ کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے اوپر جزم ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں قاف کے اوپر جزم ہے، یقتلا، یقتلا، تو قاف کے اوپر جزم ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ یقتلا بولتے ہوئے نکل گئے تو قاف جو ہے ظاہر نہیں ہوتا، تو یہ جو قلقلہ کیوں کیا جاتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے تھے، تو ایک طرف سے کیا ہے ہمارے کو سنت فالو کرنا ہوا، تو سنت فالو کرنے کے اجر تو آپ سب کو معلوم ہے، اور دوسرا یہ ہے اگر ہم یقتلا پڑھتے ہوئے نکل گئے تو قاف جو ہے تھوڑا اگنور ہو جاتا، تو قاف کے
मखरज और उसकी सिफात का हक अदा करने के लिए हमें क्या है, यक यक्तुला यक्तुला, इस तरह से पढ़ना चाहिए। तो ये हुआ कलकलाए सगरा। जब भी हुरूफ कलकला पर जज़म आए और वो लफ्ज बीच इबारत में हो, यानी कि वक्त की हालत में ना हो बल्कि क्या हो, बीच इबारत में हो, तो उस वक्त हम करेंगे कलकलाए सोगरा। और ये है कलकला नंबर 2, कलकलाए कुबरा। जब भी हुर्फे कलकला पर जज़म आए और वो लफ्ज वक्फ की हालत में हो, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, कलकलाए कुबरा करेंगे, यानी कि बड़ा कलकला। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दाल के ऊपर एक तो दो पेश है, लेकिन ये वक्त की हालत में होगा, उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, इस पर जज़म देकर वक्त करेंगे, जैसे कि मजीद मजीद, इस तरह से। तो उस वक्त बीच में तो यक्तुला होगा, यक्तुला, और जब हम वक्त करेंगे तो मजीद मजीद, इस तरह से अदा करेंगे। और यहाँ पर कलकलाए अकबर, अकबर यानी कि सबसे बड़ा कलकला, एक छोटा कलकला, बड़ा कलकला और एक सबसे बड़ा कलकला, अकबर यानी कि सबसे बड़ा। तो कलकलाए अकबर, जब भी हुर्फे कलकला पर तजदीद आए और वो वक्फ की हालत में हो, तब हम उस पर करेंगे कलकलाए अकबर, यानी कि बिल हक हक, इस तरह से दो काफ को हमें अदा करना है। हक, यहाँ पर क्या है, मजीद, यहाँ पर या के साथ पढ़े ना हम लोग, तो या का कैसा करें हम इसको, या है यहाँ पर, इसका इजहार किस तरह हुआ, मजीद नहीं पढ़े हम लोग, मजीद, इस तरह से पढ़े। तो या को हम लोग इस्तेमाल करते हुए पढ़े। तो यहाँ पर या के बजाय काफ है और फिर उसके बाद काफ है, तो हमें क्या करना चाहिए, बिल हक हक, वहां पर दो बार अदा करना चाहिए काफ का मकर्रद। इसकी बेहतरीन मिसाल है सूरतुल लहब में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कलकलाए नंबर 1 कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है और 3 कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तब्बत तब्बत यदा अबी लहबियों व तब, यहाँ पर सिर्फ तब पढ़ेंगे, तब्बत, यहाँ पर तब, इस तरह से पढ़ेंगे। और ये तब क्या है, ये कलकलाए अकबर है, यानी कि एक तो बा के ऊपर तजदीद है और वक्त की हालत में है। और यहाँ पर मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, कसब एक बा होने की वजह से कसब, इसके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाएंगे, कसब। और यहाँ पर तब, इस तरह से दो बा होने की वजह से यहाँ पर हम ज्यादा स्ट्रेस देंगे। तो ये बेहतरीन मिसाल है तीनों कलकले की, कलकलाए सोगरा, कलकलाए कुबरा और कलकलाए अकबर। और ये बात हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि कलकले के लिए हुर्फे कलकला पर जज़म सबब होता है, यानी कि जब तक हुर्फे कलकला पर जज़म ना हो हम लोग कलकला नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं तब्बत यदा अबी, यहाँ पर बा हुर्फे कलकला में से है, लेकिन बा के ऊपर यहाँ पर जज़म नहीं है। अबी लहबियों, बा के ऊपर यहाँ पर भी दो जेर है, तो इस पर भी कलकला नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग कलकले के थोड़ा कंफ्यूजन थे कलकले के बारे में, तो उनका कंफ्यूजन दूर हुआ। तो अब हम देखेंगे तख्ती नंबर 13 तजदीद। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तख्ती नंबर 13 तजदीद।
तजदीद इस तरह का साइन होता है तजदीद में। नंबर 1, पहले तजदीद का नाम याद कराएं और इसकी शक्ल समझाएं। तजदीद अल्हम्दुलिल्लाह आप सब सिस्टर्स को मालूम है, और इसका साइन यानी कि इसकी निशानी शक्ल किस तरह से होती है, छोटी डब्ल्यू जैसी होती है, तो ये है तजदीद। फिर बतला दें कि जिस हर्फ पर तजदीद हो उसको 2 मर्तबा पढ़ते हैं, एक बार पहले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उसे। तो तजदीद मतलब उसमें 2 हर्फ होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बा के ऊपर तजदीद हो तो ये क्या हुआ, बा के ऊपर जज़म प्लस बा के ऊपर जबर होगा। तो ये है तजदीद का मतलब, जब किसी हर्फ पर तजदीद हो जब किसी हर्फ पर तजदीद हो तो उसका मतलब है कि पहले वाले हर्फ पर जज़म होगा और दूसरे वाले हर्फ पर पहले वाले हर्फ पर जज़म होगा और दूसरे वाले हर्फ पर वो जो हरकत है वो होगी। तो इस तरह से एक हर्फ के ऊपर तजदीद हो तो हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए। पहले तजदीद वाले हर्फ को 2 मर्तबा पढ़ते हैं, एक बार पिछले वाले हर्फ से मिलाकर, एक बार खुद उसकी हरकत से। और तीसरा है तजदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होगी, यानी कि जिस हर्फ पर तजदीद हो तो उसको हम थोड़ा सख्ती से पढ़ेंगे, जैसे अब्बा, अज्जा, इस तरह से, सिवाय नून और मीम के। नून और मीम पर तजदीद हो तो गुन्ना होगा, सिवाय मीम और नून के हर हर्फ पर जब भी तजदीद आए तो उसको थोड़ा सख्ती से पढ़ेंगे। नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ना की मिकदार 1 अलीफ के बराबर होती है, जैसे अन्ना, सुम्मा, इस तरह से गुन्ना की मिकदार 1 अलीफ के बराबर होती है, यानी कि 2 काउंट्स स्ट्रेच करना रहता। 2 हरकत लंबा खींचकर पढ़ना है हमें जब भी नून पर और मीम पर तजदीद हो। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि नोट क्या है, खलखले के लिए जज़म होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस बा के ऊपर जज़म नहीं है, तो सवाल हो सकता है कि इस बा के ऊपर जज़म नहीं है तो फिर हम इस पर खलखला क्यों करें। तो यही है, जब बा के ऊपर तजदीद हो तो पहले बा के ऊपर जज़म होगा और दूसरे बा के ऊपर हरकत होगी। इस तरह से यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि बा के ऊपर तजदीद है तो इस बा के ऊपर भी जज़म है, और दूसरे के ऊपर यहाँ पर क्या है, एक के ऊपर जज़म है और दूसरे के ऊपर जबर है, लेकिन इस वक्फ की वजह से ये जबर भी जो है जज़म में तब्दील हो गया है। तो इस वास्ते हम लोग यहाँ पर डबल खलखला करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस बा के ऊपर तजदीद है तो ये क्या हुआ, तजदीद वाला जबर जज़म प्लस जबर वाला, और यहाँ पर भी इसी तरह है, लेकिन इस वक्फ की वजह से क्या है, ये बा भी जो है जज़म में तब्दील हो गया है, यानी कि इसकी हरकत भी गिर गई है और दूसरा बा भी जज़म वाला हो गया, यानी कि साकिन हो गया। जज़म को सुकून भी कहते हैं और जिस हर्फ पर सुकून हो उसको साकिन कहते हैं। तो इसलिए
یہ سب سے بڑا خلخلہ ہوگا، یعنی کہ خلخلہ اکبر۔ ایک تو اس پر 2 جزم ہے اور پھر اس کے بعد وقف کی حالت میں ہونے کی وجہ سے یہ خلخلہ اکبر ہوا، اور یہ دوسرا والا خلخلہ ہے خلخلہ کبرا، خلخلہ صغرا، خلخلہ کبرا اور خلخلہ اکبر، یہ 3 خلخلہ ہیں۔ تو اب شاید آپ لوگوں کو کسی کو بھی یہ نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ اور یہ ہے تجدید کی مشق۔ تو یہاں پر با کے اوپر زبر ہے اور تجدید ہے، تو پہلے والے حرف کو ہم سکون کے ساتھ پڑھیں گے اور دوسرے والے حرف کو ہم حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ تجدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اس کی حرکت سے۔ تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ابہ، 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 ابی، 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 اتا، 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 اتی، 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 اجا، 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 اجی، 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 ابن، 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 ببن، ببن، ببو، 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 تبن، تبن، تبو۔ اس طرح سے ایک تو 2 بار پڑھیں گے تجدید والے حرف کو، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اس کی حرکت کے ساتھ، اور تجدید والے حرف میں ایک قسم کی سختی ہوگی۔ اور یہاں پر کچھ اور مشق ہے، ببو، 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 تبن، تبن، تبو، جبا، 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 جبی، جبی، جبی۔ یہاں پر صرف حرکت ہے، لیکن یہاں پر حروف مدہ ہے، تو تھوڑی کیا ہے ہم کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے حروف مدہ کو۔ کوی، توا، توا، اس طرح سے واو اور یا پر جب بھی تجدید ہو تو اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کر کے پڑھنا چاہیے، اس کو نبر کہتے ہیں۔ نبر کہتے ہیں، جب بھی واو پر اور یا پر تجدید ہو تو اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے کوی، توا، سجی، عدہ، خدہ، خدہ، حیا، حیا، اس طرح سے علیہ، ایاک، ایاک، یظن، ثم، سیرت، سیرت۔ تو یہاں پر یا پر تجدید ہے تو اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کر کے نبر کے ساتھ پڑھیں گے، سیرت، سیرت۔ اور اس کو عین کو سیرت حمزہ سے نہیں پڑھنا ہے ہمیں جھٹکا دے کر، بلکہ عین کا مخرج کہاں ہے ہمارے وسط حلق میں، تو وہاں پر جا کر وہاں سے آواز نکالنا ہے ہمیں، سیرت، سیرت، عطلت، عین کو وسط حلق سے، تو کو موٹا، عطلت، عطلت، اس طرح سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہمارا تختی نمبر 13 مکمل ہو گیا۔ تو تختی نمبر 14 میں رائے ساکنہ اور مشددہ کے قاعدے ہیں۔ تو یہ قواعد جو ہے تھوڑا مطلب لمبے ہیں، یہ ایک تو زبر کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے، تو پورے 7 طریقے سے را کس طرح پڑھیں گے وہ سیکھیں گے ہم لوگ۔ تو ابھی ٹائم بھی نہیں ہے کلاس میں، تو انشاءاللہ را کے تمام قواعد جو ہے ہم لوگ نیکسٹ ویک ہی سیکھیں گے انشاءاللہ۔